پروگرام ہم لوگ میزبان احمد عمران خان. ناظرین، اقبال نے کہا انسان کو جو راز بنایا راز اس کی نگاہ سے چھپایا، کوئی نہیں غم گسار انسان کیا تلخ ہے روزگار انسان. اس روزگار کی تکمیل کے سلسلے میں ایک ایسی جرم کی کہانی جو کہ سن کے آپ کا دل اور روح لرز کے رہ جائے گی، آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. دیپال-پور کے مضافات میں 30 سالہ ندیم نے 7 سالہ فیضان علی کو قتل کر دیا، اور یہ قتل اس نے اس خاموشی اور چالاکی کے ساتھ کیا کہ آپ اس پہ یقین نہیں کریں گے. آپ اور میں جس خطہ زمین میں رہتے ہیں، یہاں پہ پیدائشی ریڈی میڈ مسلمان کروڑوں کی تعداد میں تھوک کے حساب سے ملتے ہیں کہ خدا کی زمین پہ خدا کا بنایا ہوا نائب، اس کا خلیفہ کون کون سی گھناؤنی اور مکروہ حرکت ہے جو نہیں کرتا. ایسا ہی کچھ اس مقبرے پہ ہوتا رہا. ندیم جو قریباً 30 سال کا ہے، مختلف نشوں کا عادی ہے، اس شخص نے 7 سال کے بچے کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیا. شاید ہماری شعوری مذہبی جہالت کی ایک وجہ پیدائشی طور پہ برانڈڈ مذہب ملنا بھی ہے کہ ہم اتنی محنت ہی نہیں کر سکے اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے کہ ہمارے پیغمبر اور ان کا مذہب اصل میں پیغام کیا دیتا ہے. نہ تو چرس، نہ بھنگ، نہ شراب اور اس قسم کی تمام تر مکروہ ایکٹیویٹیز خدا کے ساتھ جنگ کے مرتکب ہیں. 1 مہینے سے اس مزار پہ رہنے والا ندیم، اس نے فیضان علی کو اپنی ہوس کا نشانہ کیوں، کیسے، کہاں اور کب بنایا، یہ سب آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن فیضان علی کے بدقسمت خاندان سے آپ کو ملوانا بھی بہت ضروری ہے. اس کے لیے ان کے پاس ہی چلتے ہیں. کہتے ہیں اپنی اولاد سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اولاد کی اولاد. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل سے سود سے زیادہ پیار ہوتا ہے. کسی دادی یا دادا یا نانا یا نانی کے لیے اس سے بڑا کرب کیا ہوگا کہ اس کے پوتے کو، اس کے 7 سال کے معصوم پوتے کو زیادتی کا شکار کر کے قتل کر دیا جائے. ایسا ہی کوہرام بپا ہے دیپال-پور کے مضافات شیخ بستی میں فیضان علی کے گھر میں، جہاں پہ اس کی دادی، دادا، ماں اور پھپھو رقت جذبات کی وجہ سے اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں رکھ پا رہے. اس خاندان سے، اس غمزدہ خاندان سے بات کرنا بھی مشکل ہے، کیونکہ جس گھر کے اندر معصوم فرشتوں جیسے بچوں کو سیکشولی ابیوز کر کے قتل کیا جائے، اس کی تکلیف کے اوپر قابو پانا سالوں کے بعد بھی آسان نہیں ہوتا. اور ابھی تو اس گھر میں سے چند روز ہوئے ہیں اس کا جنازہ اٹھے. اوہ میرا یار، اوہ میرا سونا، اوہ میرا دل دا ٹکڑا، اوہ میرا کلے دی جان، اوہ میرا فیضان علی. ہماری فیضان آپ کا پوتا تھا؟ میرا بیٹا تھا. میں پوتا نہیں سمجھتی، میں بیٹا سمجھتی آئی. دربار کس کا ہے سامنے؟ دربار ساڈا ہے جی. یہ کس کے بزرگ کا؟ ساڈے بابے گھوڑیاں والی سرکار دا دربار ہے. بابے گھوڑیاں والی ساڈا دربار ہے. یہ چاچا کو مائک پکڑانا. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام میاں اللہ دیتا ہے جی. میاں اللہ دیتا صاحب، یہ دربار کس کا ہے؟ دربار تے متولی اسی ہیں جی. آپ اس کے مجاور کب سے ہیں؟ میرا دادا پردادا. یعنی اس مزار کا خیال جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں؟ ہاں جی. ندیم جو ہے، جو قاتل ہے، وہ کب سے اس دربار پہ رہ رہا تھا؟ 3-4 مہینے ہو گئے نا جی. 3-4 ماہ جی. 3-4 مہینے سے یہاں پہ تھا؟ ہاں جی. تو آپ کے پاس وہ کہاں سے آیا تھا؟ کسی نے اس کو بھیجا تھا آپ کے پاس کہ بس ایسے ہی آ گیا اور آپ نے رکھ لیا؟ نہیں جی، اسی کو نہیں رکھا. اتنے جی ملنگ کو بنتے سن جی، انہاں دے نال یہ بوٹی. ملنگ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ اتنے کو بوٹی جڑی پیتی تے جھاڑو دیتا، بابے دا جھاڑو دے دیندے ہیں تو اتنے روٹی کھا چھڑدا. تو میں روٹی دے دیندا انہاں جی، روٹی کھا چھڑدے سن جی. 4 مہینے سے وہ آپ کے ساتھ تھا. آپ ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہیں، آپ کی نظر نے اس کو بھانپا نہیں کہ یہ ملنگ جو ہے 2 نمبر ہے، اس کے دل میں کوئی میل ہے؟ نہیں جی، اسی جو نکے نکے بچیاں نو بھی اتنے چکی رکھدا سی
ਸਾਰਿਆਂ ਚੁੱਕੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਦਿਲ ਚ ਖੋਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 400 300 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵਲ नगर दिन की। कोई ऐसा वाक्य होया ही नहीं। देवल नगर है जी। फैजान की वालदा आप हैं, आपके और कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे थे फैजान के समेत। फैजान समेत 3 बच्चे थे जी। फैजान स्कूल जाता था? फैजान स्कूल जाता था। पढ़ाई में वो बच्चा कैसा था? अच्छा था। और बहुत में कौन सी क्लास में पढ़ता था? प्रेप क्लास में पढ़ता था। प्रेप में? जी। बहन भाइयों में सबसे बड़ा था? जी सबसे बड़ा था, 8 साल का था सबसे बड़ा। फैजान स्कूल से आने के बाद उसकी क्या मसरूफियत क्या होती थी घर में, घर के बाहर, मोहल्ले में? फैजान स्कूल से आता था और बाहर घर जाता था, यूनिफॉर्म चेंज करके फिर वो बाहर खेलने आ जाता था। सारा दिन इधर रहता था, बाहर खेलता था। जी। तो आप कुछ चेक एंड बैलेंस को नजर रखती थी उस पे कि फैजान क्या कर रहा है, फैजान किसके साथ है? फैजान सारा दिन, बच्चे हमारे वो सर उनके साथ सारा दिन खेलता था, बच्चों के साथ ही खेलता। जी। नदीम पहले भी उसको प्यार करता था? ये मलंग जो इस दरबार, हमने नदीम को पहले देखा ही कभी नहीं। आपने देखा ही नहीं? मैंने नहीं देखा उसको, कभी घर से बाहर नहीं आई। चाचा आपने देखा नदीम को पहले? हाँ जी देखा सी। उसको रोटी आपके घर से जाती थी? हाँ जी। सारे मलंगों को? हाँ जी। नहीं जो आप खा लेंगे, कोई खा कदे दे देते, कदे नहीं देते, कदे लोकी दे देता सी। फैजान आपसे किस तरह की माँ के साथ अक्सर बच्चे अपने जो ख्यालात हैं मासूम जहन में जो होती हैं सोचें वो माँ के साथ बाप के साथ शेयर करते हैं। फैजान आपके साथ किस किस्म की बातें करता था? फैजान बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उसका एक अलग सा ज़हन था। वो कहता था कि मैं बड़ा होके पढ़ के डॉक्टर बनूंगा, मैं मम्मा अच्छे अच्छे काम करूंगा। बहुत अच्छे बच्चों से अलग उसका ज़हन था, पढ़ाई में, लिखाई में, खाने पीने में उससे अलग ज़हन था उसका। साफ सुथरी चीज को हाथ लगाता था, साफ सुथरी जगह पे बैठता था, साफ सुथरा रहता था। जरा फूफो को दीजिए माइक। फैजान के साथ आपका रिश्ता फूफो की हैसियत से कैसा था? मम्मा बुलाता थी। आपको मम्मा कह के बुलाता था? आपके साथ फैजान को ज्यादा गपशप माँ के साथ, माँ की निस्बत आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल था? हाँ जी। फैजान का वालिद के साथ अपना रिश्ता कैसा था? अच्छा था, प्यार बहुत करता था पापा से, ज्यादा अम्मी और अब्बू से करता था। ज्यादा अपने दादा और दादी के हाँ साथ जी प्यार था उसका। जरा दादा को माइक दीजिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि फैजान गायब किस तारीख को हुआ घर से? फैजान होया जी तकरीबन जुमे रात ਨੂੰ जी। फिर आपको कैसे पता लगा? ਅਸੀਂ जी आधे घंटे बाद जनाब उस वक्त ਅਸੀਂ ਬਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ठीक है। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੱਚੇ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਏ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਵੱਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਉਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਜੀ। आप इलेक्शन लड़ रहे? नहीं जी मेरा भतीजा इलेक्शन ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। किस चीज का इलेक्शन लड़ रहा? ਆ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਵੇਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਸੀ। माइक जरा दादी को। देखो जी 3:30 बजे मेरा बच्चा, तो बच्चे घर पढ़ के आए, ट्यूशन भी स्कूल भी, दुकान जिसलिए आई तो मैं चली गई जी उकाड़े। शाम गुरु भवन लग पई, वो तो चली गई तो ना को आखा जी फैजान नहीं मिलता पिया। मैं आधे बनोजन पूछन चली गई, वो तो फिर मैंने आराम से मैं जल्दी ना आ गई घर आई तो साड़ी हालत धवाई पाई खली, साड़ी सारी बिरादरी सारी बस्ती बाहर निकली खड़ी, कोई बंदा नहीं घर च रह गया। अगा मैं रोंदी पिया, शुरू में लत्था जुत्ती मेरी लत्थी उपर पुलिस की गड्डी आ गई। मैनू कहंदे पैन बीबी की गल है? मैं प्यानिया मेरा बेटा नहीं पे लभदा। उन्हें आखा बीबी तुसी यही काम करो, तुसी उनका फैजान दा ना। मैं आखा मेरा फैजान अली है। आंदा बीबी तस्वीर ले आवो। मैं जिसे तस्वीर विखाई उन्होंने पुलिस वालियां नू, उन्हें आखा बीबी तेरा बेटा लभ पवेगा, तू ना रो। उस वक्त उन्हां दी गड्डी दे विच ओ बंदा विच बैठा सी मौजूद, ओ फकीर फकूर कोनी हैगा सी। असी उन्हें आखा पता नहीं क्यों बैठा है। असी आखा भाई तुसी केड़े जुर्म च इहनूं फड़िया है? ओ आंदा बीबी मैं तुहानूं दसना, इन्हें सिगरेट पीती मैं तां इहनूं फड़िया है, सानू नहीं पता भी कि साडे बच्चे नूं कतल इन्हें कीता है। उस तो बाद पुलिस ने अगवा आख्या है ये तुहाडा कातल है, इन्हें बच्चे नूं कतल कीता फैजान नूं, फैजान आ पिया है।
ਅਸੀਂ ਚਾਚੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਫੁੱਫੀ ਬਾਰੀ ਜਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਗਈ ਐਵੇਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਐ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ बड़ा ਹੁੰਦਾ है मेरे बच्चे का इंसाफ दिवाओ। फैजान अली का चेहरा और उसकी रोशन आंखें सवाल कर रही हैं इस पूरे जमहूरी निज़ाम से। और इकबाल का शेर जिसमें इबलीस की तरफ से बयान दिया है इकबाल ने एक नज़म में और कहा है जमहूर के अरबाब जब हैं इबलीस की क्या ज़रूरत है आसमान के नीचे। और कहीं ना कहीं इन इबलीसों का किरदार ज़रूर है फैज़ान जैसे मासूम बच्चों के कत्ल आम के अंदर कि इन्होंने इस माशरे के अंदर इस घिनौने मकरू कत्ल के ऊपर किसी एक शख्स को भी इबरत का निशान नहीं बनाया जिसकी वजह से किसी मकरू शैतानी जहनियत और नफ्स के पैरोकार इंसान के दिल में ये खौफ नहीं आया कि ऐसे बच्चे के साथ ऐसा सलूक करने के बाद उसके साथ इंसाफ होगा। ये गरीब ख़ानदान जो इस इंसाफ का मुतकाज़ी है मुझे नहीं समझ आई कि इसको इंसाफ की सूरत में चाहिए लेकिन इस मुल्क के अरबाब इख्तियार जो हैं उनको समझना चाहिए कि कैसे इस गरीब ख़ानदान को इंसाफ दिया जा सकता है और खुदा के लिए अब इंसाफ दे दीजिए। बच्चे को तुमने कत्ल क्यों किया? आप अपने जिस्म से ना 5 बोतल खून की मुझे दे दें तो फिर मैं आपसे बात करूंगा वरना आप पहले की तरह चले जाएं। बच्चे के पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, मैक्सिमम सज़ा होगी, मैक्सिमम सज़ा इसके दिलवाने की कोशिश करेंगे। सात साला मासूम फैजान अली का 30 साला कातिल नदीम जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उसने ये कत्ल क्यों किया, इस घिनौने अमल के पीछे क्या मुहर्रिक था, ये नदीम से ही पूछते हैं। नदीम तुम्हारी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 30 साल है। पेशे से तुम क्या करते हो? पेशे से मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। क्या मेहनत मजदूरी इत्तेफाक टेंट सर्विस पे नौकरी करता हूँ। कितने पैसे मिलते हैं? वो ऐसा मुझे देते हैं, हाजी आबद साहब देते हैं उस वक़्त 1800 तकरीबन 2000 महीना। तुम्हारी शादी हुई? हाँ। कितने साल पहले? सन 2005 में। यानी 10 साल पहले तुम्हारी शादी हुई। हाँ। तुम्हारी बीवी कहाँ? उसने तलाक ले ली। किस वजह से? वजह नशा। जिस वक्त मेरी शादी हुई ना तो सर मेरे बहना भरावां ने ना मुझे बाद इतफाकी दी वजह तो उन्होंने घरों में काट दी। ठीक, घर से निकले नशा किस चीज का शुरू किया? तो जिस वक्त उन्होंने मुझे निकाल दिया ना अपने घर से तो मैं उधर बाबे घोड़े वाले दरबार पे चला गया। बीवी कितने साल रही तुम्हारी? 3 साल। 3 साल रही। 2008 में उसने तलाक ले ली? हाँ। 2008 में? हाँ, सन 2008 में उसने तलाक तो ले ली। 3 सालों तुम्हें नशा छोड़ने के लिए तरगीब देती रही, मना करती रही कि नहीं, नशा मैं करता ही नहीं था। फिर क्यों छोड़ गई? बस अपने भरावां दी बाद इतफाकी दी वजह तो ना मैंने वो छोड़ दी। कमाते नहीं थे तुम? क्या मसला क्या था? अपने घर दी बाद इतफाकी दी वजह तो ना वो घर। बीवी तो तुम्हारी थी ना, घर की बद इतफाकी से तो घर की बीवी तो नहीं थी। हाँ। बीवी तो तुम्हारी थी, तो तुम्हें क्यों छोड़ गई? वो जिस वक्त मेरी अम्मी मुझसे लड़ने आ जाती तो मैं उसकी लड़ाई में अपनी माँ से हार मान के बैठ जाता। बीवी छोड़ के चली गई। हाँ। फिर नशा शुरू किया। कौन सा नशा करते हो? उस वक्त तो मैंने कोई भी नशा नहीं किया। तो बाद में वो है कि नशा जो था वो पहले। बाद में नशा कौन सा किया और किसने लगाया तुम्हें नशे में? आप ऐसा करें, आप अपने जिस्म से ना 5 बोतल खून की मुझे दे दें तो फिर मैं आपसे बात करूंगा वरना आप पहले की तरह चले जाएं। बच्चे को तुमने कत्ल क्यों किया? बच्चे वाली बात सारी ये है कि 10 मुहर्रम के दिन जिस वक्त मैं गया ना उधर सईद नासिर शाह के डेरे पे तो उधर ना दीवार के साथ कैमरा लगा हुआ था तो मैं भी इधर खड़ा हो गया। तो जिस वक्त वो अंदर वो क्या उसका नाम है
साउंड चल रहा था और मैं भी ना अपने इल्म का इस्तेमाल करते हुए मैं भी उधर खड़ा हो गया, और जिस वक्त मैं खड़ा हो गया तो सर वो साउंड जो था ना वो ज़्यादा खूबसूरत होता चला गया, तो मुझे भी पसंद आने लगा। मैं भी अपने इल्म का इजाफा उस साउंड पे ही लगाता गया। जिस वक्त वो साउंड ज़्यादा खूबसूरत बन गया ना, तो सर मेरे जहन से एक जहन ने जन्म ले लिया। तो जो मैं अपने घर में आके पछताया और उस बच्चे की मैंने सोचा कि अभी इतनी जल्दी में वो बच्चा मेरे सामने आने वाला है, तो मैं उसका अभी कत्ल कर देता। घर मेरे भाइयों ने पहले बर्बाद किया हुआ था, तो मैं अपना घर छोड़ के उधर गया हूँ दरबार पे, तो उधर भी उस लड़के ने मुझे बहुत जलील किया, तो मैं उसकी जलील हरकतों से तंग आके ना तो उसका कत्ल कर दिया। ये तो मेरे को ख्याल आ रहा था, अंदर से कुछ चीजें, इल्म अंदर से आ रहा था हमारे पास। अंदर से? हाँ अंदर से। बच्चे की कोई शक्ल भी तुम्हारे जहन में? अंदर कहाँ है आपको पता है? अंदर तुम्हारे अंदर से आपको इतना पता है? भी अंदर भी है। अंदर है ना, तुम अंदर से जिंदा हो तो तुम अभी बात कर। अच्छा अभी आप देखें भी हम आपके अंदर खड़े हैं लेकिन आपको पता नहीं। मैं भी तुम्हारे अंदर हूँ, कोई मसला नहीं। तो ऐसी बात आपके पास है जो मुझे परेशान करती है, वो आप बोलते हैं। मेरे पास तुम्हें परेशान करने की तो कोई बात नहीं है। तुम अंदर से बड़े मजबूत आदमी हो, तुम तो परेशान होते ही नहीं। अब मैं तो ये कहता हूँ कि आप बहुत गरीब लोग हैं जो इतनी घिनौनी बात मेरे साथ करते हैं। क्या घिनौनी? या फिर आपके पास इल्म नहीं है? तुमने बच्चे को कत्ल किया, वो घिनौना काम नहीं किया तुमने। वो तो अपनी हिफाजत के लिए हमने किया। अपनी हिफाजत किसी से? 7 साल के बच्चे ने तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाना था? वो आने वाले अरसे में मेरा कातिल था। आने वाले अरसे में तुम्हारा कातिल था, इसलिए तुम कातिल बन गए। मैंने उसका खून कर दिया और अपने वजूद, अपने माई बाप, अपनी ज़मीन की हिफाजत की है। कैसे कत्ल कैसे किया तुमने? छुरी के साथ। छुरी के साथ? बच्चे को घर से बुलाया, बच्चा सड़क पे आया, तुमने उसको पकड़ के लेके गए या बुला के चला के साथ लेके गए, बहला के लेके गए? कैसे लेके गए उसको? बहला के लेके गए। बहला के? हाँ, खेलने के। फसलों की तरफ? हाँ फसलों की तरफ। फसल की तरफ जब तुम उसे लेके गए तो तुमने क्या फिर उसके साथ बदफेली भी की? नहीं बदफेली नहीं की। उसको ले जाके कैसे उसको फौरी तौर पे मुंह पे हाथ रखा, गर्दन काटी, मारा किस तरह उसको? छुरी के साथ उसको मारा। लेकिन बच्चे ने छुरी देख के कुछ भागने की कोशिश तो की होगी? नहीं, उसको पता ही नहीं लगा तुम मारने लगे? बस थोड़ी सी उसने हरकत की है। क्या हरकत की? हरकत पहले वो जिसको मैंने उसको सीधा लिटाया है, तो मैंने अपने जेब से छुरी निकाल ली है, तो उसने वो उसको थोड़ा सा मालूम हो गया, शक हो गया, तो उसने ना बस जैसे ही मैंने उसको ऐसे हाथ उसके चेहरे को, उसकी आवाज़ मुंह के ऊपर भी आवाज़ बंद की, तो उसने चीखा और मैं सर उस वक़्त उसको काटने में मसरूफ़ ही था, तो उसने जल्दी से करवट ले ली, बस उधर ही मैंने उसको काट दी। तुम्हें कोई दुख है उस बच्चे के कत्ल का? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। 7 साल का बच्चा, किसी का मासूम बच्चा तुमने कत्ल किया, तुम्हें दुख भी नहीं है? तुमने उसकी कब्र भी खोदी थी? हाँ उसी वक्त जी। या पहले से खोद के रखी हुई थी? बस थोड़ी सी पहले खोद के रखी, जिस वक्त उसने मुझे गाली दी और मुझे पसंद नहीं आई, तो उस वक्त मैंने उसकी कब्र खोद दी। ये है फर्जंद आदम, ये है मस्जूद मलाइक, और ये है पाकिस्तान का मस्जूद मलाइक, जिसने एक 7 साल के बच्चे को इसलिए कत्ल कर दिया क्योंकि वो बच्चा इसको गालियां देता था और गुस्से में इश्तियाल में आके इसने उसको कत्ल कर दिया। जस्ट इमेजिन कि ऐसे कितनी बड़ी तादाद में ऐसे शैतान इस सोसाइटी के अंदर फिर रहे हैं जिन्होंने जो अपनी ज़िंदगी की नाकामियों की वजह से इस तरह से गुस्सा निकालते हैं कि कहीं पे गुस्सा 7 साल के बच्चे पे निकलता है, वो खुद मान रहा है कि मैंने उसे मारा, मैंने उसे काटा, उसकी आंखों में ना हया है, ना नदामत है, ना परेशानी है, ना शर्म है, ना शर्मिंदगी है। अपने किए का उसको एहसास ही नहीं है कि 7 साल के मासूम बच्चे को उस बदबख्त ने किस बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया।
आज नेपालपुर के मजाफात में 7 साल फैजान अली का कत्ल हुआ और ये कत्ल किया 30 साल नदीम ने। ये केस, इस केस की गुत्थी किस तरह से सुलझी जानते हैं नेपालपुर पुलिस के एएसपी नजीब पंद्रानी से। ये केस किस तरह से रिजॉल्व हुआ, आप तक किस तरह से पहुंचा और किस तरह से कितने दिनों में आपने रिजॉल्व किया? ये केस तो हमने उसी वक्त इसको रिजॉल्व कर दिया था। ये 29 तारीख को हमें शाम को पता चला कि ये पुलिस स्टेशन सिटी देपालपुर, उन्होंने एक लड़का पकड़ा हुआ है जिसका नाम नदीम है। 30 साल उसकी कोई उम्र थी और जब वो ये बच्चा ज़िबा कर रहा था, कत्ल कर रहा था, फैज़ान नाम है, 6-7 साल का बच्चा है वो, तो वहाँ पे मौके के ऊपर ही इसको गिरफ़्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था क्योंकि लोग आ गए थे। नजीब साहब, नदीम ने मोटिव क्या बताया बच्चे को कत्ल करने का? मोटिव उन्होंने बताया कि इनके वालिद और दादा, इस बच्चे के यानी कि घर वाले, वो मना करते थे इस बच्चे को और इसको कि ये ना खेला करे उनके साथ। बच्चे को मना करते थे कि आपने इसके साथ नहीं खेलना, नदीम के साथ, क्योंकि नशे तमाशे करता था, बैड करैक्टर बंदा था, बेरोज़गार था। तो जो इसकी एक हरकतें थी, एक रेपुटेशन थी, उस रेपुटेशन के बुनियाद के ऊपर उनको मना किया गया था। तो इसको ये वाली जो चीज़ थी ये पसंद नहीं थी। और फिर एक दिन इस बच्चे ने भी इसको गालियाँ दी थी और इसके जो वालिदैन थे, घर वाले थे, उन्होंने भी इसको गालियाँ दी थी। तो इस गाली का इसने ओवर रिएक्शन एक शो किया, बहुत ओवर रिएक्शन था ये, कि जिसकी वजह से इसने कहा कि नाउ आई विल टीच देम अ लेसन, कि मैं इनको मज़ा चखाता हूँ अभी कि ये मुझे मना करते हैं, मुझे बच्चा ही मार देता हूँ। तो ये इन्होंने कहा कि सो दे विल फेस द म्यूज़िक वंस दे विल नॉट हैव देयर किड विद देमसेल्व्स। तो वो उन्होंने फिर इसका ये फ़ैसला किया कि मैंने इस बच्चे को मार देना है और इस की वजह से जो इन पेरेंट्स को लॉस होगा तो दे विल देन कम टू नो कि गाली देने का मतलब क्या होता है और मुझसे खेलने से मना करने का मतलब क्या होता है। तो ये क्या है, चाकू ली है, छुरी ली है इसने, और छुरी लेके जवार की फसल थी, बस्ती है देवल नगर में वहाँ पे, और वहाँ पे उसने इसकी पहले एक बहुत छोटी सी कब्र खोद दी, ठीक है। तो वो इतनी सी कि जितने में ये जो बच्चा है ये पूरा आ जाए कि अगर उसके ऊपर वो मिट्टी डाल दे और अगर इफ़ ही मैनेज टू फ्लड फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है ना, तो वो फिर काफ़ी दिनों के लिए वहाँ पे लोगों को अगर वो ढूंढ भी लें तो मिले नहीं। तो उसने उस हिसाब से वहाँ पे थोड़ा सा खड्डा खोदा पहले से, ठीक है, और खोद के देन ही डिसाइडेड कि अब मैं इस बच्चे को किस तरीके से ल्योर करूँगा कि वो वहाँ पे आए, ठीक है, उस फसल तक आए। मतलब उसने पूरा एक ट्रैप प्लान किया क्योंकि वो वहाँ तक उसको उठा के सबके सामने दिन की रोशनी में नहीं लेके आ सकता था। सो देन ही डिसाइडेड कि देयर मस्ट बी अ प्लान कि वो लड़का इधर तक कैसे आए अपनी मर्ज़ी से, विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन फ्रॉम द पीपल जो सराउंडिंग में हैं, उस मोहल्ले के हैं। तो वो बच्चा कहीं नज़दीक था, तो इसके पास एक बॉल वगैरह भी था, तो उसने क्या किया, वो बॉल को ना खेत में फेंक दिया, कहते चलो आ जाओ बॉल ढूंढते हैं अभी। तो वो बच्चे को तो चूँकि इस तरह की जो छोटे छोटे बॉल होते हैं ये फैसिनेट करती हैं, ये फैसिनेट करती हैं, तो वो इससे फैसिनेट हुआ और वो फिर उस जवार में अंदर चला गया कि मैं अभी इस बॉल को ढूंढूंगा। तो वो जैसी बॉल अंदर ढूंढने के लिए गया तो सिंस इसके पास छुरी थी एंड उसने उधर वहाँ पे खोदा भी हुआ था, वो फिर वो जो जवार की फसल है उसकी हाइट होनी है आई गेस 5-6 फुट होनी है, ठीक है, मैंने अभी एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन इतनी है कि वहाँ पे अगर एक इंसान चला जाए तो वो नज़र सराउंडिंग के बंदों को नहीं आएगा और इवन के मूवमेंट भी नज़र नहीं आएगा। हाँ, वो एरिया हमने भी देखा। अच्छा नजीब, इसमें 302 की दफात लगी हैं, 302 की मैक्सिमम सज़ाए मौत है, फांसी है। हमारे सामने एक पहले भी केस आया जिसके अंदर एक आदमी ने, एक शख्स ने विलायत पाने के लिए एक बच्चे को कत्ल किया। उस केस में वो 5 साल अंदर रहा, वो बाहर आया और उसने फिर एक और बच्चे को कत्ल कर दिया। वो कहता था उसने 7 बच्चों का नंबर पूरा करना था विलायत के हसूल के लिए। तो क्या इस केस के अंदर ये शख्स इस केस में आगे चल के ज़मानत पे बाहर तो नहीं आ जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह नहीं आएगा, ठीक है। इसकी हम मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं
ہم اس کو مکمل کریں گے اور کسی بھی قسم کا لوپ ہول اس کے اندر نہ چھوڑیں گے کہ جس کا فائدہ ملزم کو ہو۔ ایک بات اس میں کلیئر ہے کہ ان کے پیرنٹس کے ساتھ، بچے کے پیرنٹس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ایک ظلم ہوا ہے کہ جس کے اندر اس بچے کی گردن کو کاٹ کے ذبح کیا گیا ہے، تو یہ ان کے لیے کافی تکلیف دہ ہے۔ تو میرے جو انویسٹیگیشن آفیسر ہیں، ہی از ویری کمپیٹنٹ پرسن اور میرے انڈر سپرویژن اس کو میں خود دیکھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم کسی قسم کا بھی انویسٹیگیشن میں کوئی لوپ ہول نہیں چھوڑیں گے اور پروزیکیوشن میں بھی اس کو ہم فالو کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم اس میں جو اس کی سزا ہوگی، میکسیمم سزا ہوگی، میکسیمم سزا اس کی دلوانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ایک معاشرے نے بھی اس چیز کو ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیا ہے کہ جو بھی مزار کے اوپر بیٹھ گیا ہے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی صوفی ہے یا بہت بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی آ گیا ہے یا اوتار آ گیا ہے۔ ایک نشہ کرنے والا جب نشہ کرتا ہے، جس ٹائم وہ انفلوئنس میں ہوتا ہے، اس ٹائم اس کا ریالٹی سے کانٹیکٹ نہیں ہے۔ ندیم جو پنجاب کی سوسائٹی کا ایک بیمار شخص تھا، ایک فلاپ ہسبینڈ، ایک فلاپ بیٹا اور ایک فلاپ بھائی، جو نہ بیٹے کی حیثیت سے، نہ بھائی کی حیثیت سے، نہ شوہر کی حیثیت سے اور نہ خاندان کے کمانے والے فرزند کی حیثیت سے کوئی خاطر خواہ بہتری دکھا سکا اپنی زندگی میں۔ اس نے ایک 6 سال کے بچے کی جان لے لی اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ یہ بچہ آگے چل کے اس کی جان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا تھا۔ اس گھنونے عمل کے اوپر ایکسپرٹ اپینین لینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ مریم فیض صاحبہ کے پاس۔ مریم، یہ کیا ہے؟ یہ کیسی اختراعیں ہیں جس کے اندر وہ شخص زندہ تھا، 24-25 سال کا نوجوان آدمی، کن محرومیوں کی وجہ سے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں آیا؟ دیکھیں ہم صاحب، ہمارے معاشرے میں نا اسکیپ بیہیویئر بہت زیادہ ہے۔ اسکیپ بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو پروو نہیں کر پاتے اپنی لائف کے ڈفرینٹ رولز کے اندر، سوسائٹی کے ڈفرینٹ رولز کے اندر، ایک سوشل سٹیٹس تک کو نہیں پہنچ سکتے، تو ہماری سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم فرار حاصل کریں۔ آیا وہ فرار جو ہے وہ نشے جیسی بیماریوں کی طرف ہو جاتا ہے یا کسی اور دوسرے کرائم کی طرف ہو جاتا ہے؟ نشے سے بھی فرار ملتا ہے؟ بالکل ملتا ہے۔ نشے سے کس طرح کا فرار ہے؟ دیکھیں، ایک نشہ کرنے والا جب نشہ کرتا ہے، جس ٹائم وہ انفلوئنس میں ہوتا ہے، اس ٹائم اس کا ریالٹی سے کانٹیکٹ نہیں ہے، اس طرح کا جو ریالٹی کی پینز ہیں، جو پرابلمز ہیں۔ اسی طرح ایک سگریٹ پینے والے کے ساتھ بھی سیم یہی ہے کہ سٹریس میں وہ سگریٹ پی رہا ہوتا ہے کہ جی سٹریس کم ہونے کے لیے، لیکن جب گھر واپس جائے گا تو سٹریس تو وہیں کا وہیں ہے۔ تو سٹریس سے فرار، نشے سے فرار، ان سب چیزوں سے فرار کی وجہ سے لوگوں کے بیہیویئرز ڈیولپ ہوتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بھی بتایا بھی تھوڑا سا کہ اس کے سارا لائف سٹائل آپ نے بتایا کس طرح کا تھا، اس کے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات، وائف کے ساتھ تعلقات، اوپر سے اگر یہ نشہ بھی کر رہا ہے تو جو جس اسٹیٹ آف مائنڈ میں اس نے کیا ہے تو وہ بالکل پاسبلٹی ہے کہ وہ اس کے انفلوئنس کے اندر ہو۔ مریم، وہ کہتا ہے اس نے زمین پہ ہاتھ رکھ کے اپنے وجود میں سے علم نکال کے زمین میں منتقل کیا، زمین پہ رنگ اور رونق آ گئی، اسی اثناء اس کے ذہن میں سے ایک اور ذہن نے زندگی نے جنم لیا اور وہ ذہن اس کی زندگی کا آگے چل کے اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ یہ کیا ہے سائیکیٹری میں؟ اس کو آپ کس طرح سے ڈیفائن کریں گی؟ یہ میتھس پہ مبنی ہے، یہ کوئی پرٹیکولر مرض ہے ذہنی جس کے اندر وہ مبتلا؟ یہ سائیکائٹری یا سائیکالوجی میں جب نشہ کرنے والا بھی بات آ جاتی ہے نا، ہم کیٹیگریز میں رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ نشے کے ساتھ ساتھ کسی اور مرض میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ کچھ کے اندر وہ صرف نشے کی حد تک رہ رہے ہوتے ہیں کہ یوز کر لیا اور بس تھوڑی دیر کے لیے مزہ لے لیا، ختم ہو گئی بات۔ ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں سائیکائٹری میں جس کو ہیش انڈیوسڈ سائیکوسس کہتے ہیں یا سبسٹنس انڈیوسڈ سائیکوسس کہتے ہیں، جس میں آپ کوئی سبسٹنس لیتے ہیں، اس کے آفٹر افیکٹس آپ کے برین پہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی پرسیپشن، آپ کا نظریہ، آپ کی تھنکنگ، کانسیپٹس اس کو چینج کر دیتے ہیں اور آپ کے انکانشیس میں، آپ کے لاشعور میں پڑی ہوئی سب چیزوں کو سامنے آپ کے لانا شروع کر دیتے ہیں، جس کے بعد آپ زمانے کے لیے بھی خطرہ ہوتے ہیں، آپ اپنے لیے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہیلوژن آف انفیڈیلٹی یہ آ سکتی ہے، اس میں ہیلوسینیشنز آ سکتے ہیں۔ ہیلوسینیشن جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں آپ کی ساری سینسز سے،
آپ کی جتنی سینسز ہیں اس میں ڈسٹورشن آ جاتی ہے. اور ساتھ ہوتے ہیں ڈیلیوژنز ہوتے ہیں فالس بلیوز کہ جی یہ بندہ میرے اگینسٹ ہے, یہ بندہ میرے خلاف ہے, یہ بندہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اور اس طرح کی ڈفرینٹ کے سوچیں میرے دماغ سے نکل رہی ہیں, یا میرے دماغ میں کسی نے کوئی سوچ ڈالی ہے, یہ میں نہیں ہوں جو سوچ رہا ہوں. تو یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, اور یہ ان سبسٹنس کے بعد اس طرح کے انسان کو ڈیل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میرے مطابق اس کی پوری ایک میڈیکل لیگل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, جس میں پینل آپ بٹھائیں سائیکائٹرسٹ کا, سائیکالوجسٹ کا, فزیشینز کا, جتنے بھی اس کے اندر آتے ہیں لوگ, اور اس کی پراپر آپ اس کی اسیسمنٹ کروائیے کہ کیا یہ کوئی مینوور تو نہیں کر رہا, کیا یہ پلاٹڈ چیز تو نہیں ہے, اور کیوں اس نے ایسا کیا. اسیسمنٹ کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. ناظرین, نفسیاتی الجھنوں کا شکار ندیم, جو کہ ایک مزار کے اوپر کئی مہینوں سے پڑا ہوا تھا, اور اسی مزار پہ جو لوگ کھانا سرو کیا کرتے تھے انہی کے بچے کو اس نے قتل کیا. مذہبی طور پہ اتنی جہالت, اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جاننے کے لیے ہم معروف مذہبی اسکالر راغب نعیمی صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں اسی حوالے سے. راغب صاحب, کہانی آپ نے بھی سنی, آج بڑے دکھی دل کے ساتھ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اقبال ہمیں جس مذہب کی طرف رہنمائی کرتے تھے, ہم اس سے اتنے دور اندھیروں میں کیوں آ گئے؟ اتنے سارے علماء کرام ہیں, اس کے باوجود روحیں اتنی بدبودار کیوں ہو گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی افسوسناک واقعہ, جتنے بھی اس کی مذمت کی جائے کم ہے, اور میں ہمیشہ کی طرف ہی اس موقع پہ یہی کہوں گا کہ علم دین سے ہم لوگ بہت دور جا چکے ہیں. سر, کیسے ہم دین سے دور جا سکتے ہیں جبکہ اس ملک میں ابھی آپ کے جیسی بڑی طاقتور روحیں ہیں, ان کا نور کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے اس سوسائٹی میں ہمیں؟ اس کی پھر بہت سی وجوہات ہیں. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے وہ لوگ معاشرے کے اندر پنپتے ہیں جو معاشرے میں انتشار کا باعث بنتے ہیں, اور جو معاشرے کو متحد رکھنا چاہتے ہیں, جو معاشرے کے اندر نیکی کا پھیلاؤ کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ان کی تعداد کم ہوتی ہے, دوسرا معاشرے کی جو عام پبلک ہے وہ بھی ان کے معاملات کی طرف کان نہیں دھرتی ہے, ان کی تعلیمات کی طرف اپنے آپ کو متوجہ نہیں کر پاتی ہے, اور ان کی طرف وہ راغب نہیں ہوتی ہے. اس مسئلے کے اندر بھی ہم پھر سے یہ کہیں گے کہ ہمارے ایک معاشرے نے بھی اس چیز کو ایک ٹرینڈ سیٹ کر لیا ہے کہ جو بھی مزار کے اوپر بیٹھ گیا ہے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی صوفی ہے, یا بہت بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کا ولی آ گیا ہے, یا اوتار آ گیا ہے, بجائے اس کے پیغام توحید نہیں لوگوں کے دلوں تک پہنچ سکا. یہ وجہ ہے شاید. دیکھیے, پیغام توحید, پیغام رسالت اور پیغام عبادات, یہ سارے کے سارے مشترکہ مل کے ہی کار فرما ہوتے ہیں, تو انسان کی صحیح طریقے سے شخصیت نشوونما پاتی ہے. لیکن اچھے طریقے سے شخصیت نشوونما نہیں پا رہی, بڑا مکروہ چہرہ, بڑا مکروہ کردار سامنے آ رہا ہے. آپ بالکل بچا کہہ رہے ہیں, اور ہمیں خود معاشرے میں ایسے واقعات اور ان کے نتیجے میں ہونے والے جو ایک دکھی بھری داستانیں ہیں انہیں سننا بھی پڑ رہی ہیں, انہیں فیس بھی کرنا پڑ رہا ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس کی ذمہ داری تربیت کرنا تھی اس نے اپنی وہ ذمہ داری کو پورا. اچھا, مجھے یہ بتائیے, پہلے نمبر 1 کس کی ذمہ داری تھی؟ والدین کی. نمبر 2 معلم کی. نمبر 3 نمبر 3 سوسائٹی معاشرہ. نمبر 4 وہ جگہ جہاں پہ عبادت کی جاتی ہے وہاں پہ جو. نمبر 5 پھر ریاست. ایکسلنٹ. یہ وہ طریقہ ہے جس میں ہر ایلیمنٹ کو, ہر انسٹیٹیوٹ کو اپنا کام کرنا تھا, اس نے وہ کام نہیں کیا. اب ایک کا کام دوسرے پہ نہ دھر سکتے ہیں. اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ والدین نے کام نہیں کیا تو باقی نے کون سا کام کر لیا ہے, یا اگر ہم کہیں کہ استاد نے کام نہیں کیا تو والدین نے کون سا کام کر لیا ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس کھیل میں, اس چوری کے سارے معاملے میں اخلاقی گراوٹ اور اخلاقی چوری میں چور کی ماں کون ہے, تو آپ کس کو نامینیٹ کریں گے؟ معلم, والدین, ریاست یا ماں باپ؟ مین حیث المجموع پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار بنتا ہے. راغب صاحب, بہت شکریہ آپ کا. علامہ ہی کہتے ہیں, اٹھا میں مسجد و خانقاہ سے غمناک, نہ زندگی نہ موت نہ معرفت نہ نگاہ. پھر ایک جگہ پہ کہتے ہیں, کسے خبر ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پرواہ روح قرآنی. یہی مقام ہے مومن کی طاقتوں کا عیار, اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی. یہ قہر و جبر نہیں, یہ عشق و مستی ہے. مذہب کو علامہ کہتے ہیں قہر و جبر سے نہیں پھیل سکتا, یہ عشق و مستی ہے. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی اپنے فقر کی نگہبانی.
مثل ماہ چمکتا تھا جس کے داغ سجود، خرید لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ میزبان احمد عمران خان کو ہم لوگ کی پوری ٹیم کے ساتھ شہر لاہور سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔